मोर एम्बिशन मोर भय सबकिछि ए सिस्टम रो ही आसुछि। यह संपूर्ण रियालिटीर शेष परी मने हुए, प्रायतः मृत्यु परी। मु बुझी पारुनी जे एहाकु किपरि समाधान करबी। जेमिति गुलामी बाहरु आसी थाए ना, सेमिति स्वाधीनता पाई प्रेरणा मध्य आरंभरे बाहरु ही आसीबो। जदि आमे हमर पुराना माहौल चलाई रखिबा, जोठारे रहुछे सेठी रहिबा, जो मानक संगतरे अच्छे सेई संगतरे रहिबा, जो व्यवसाय करुछे सेई व्यवसाय, जो चाकिरी सेई चाकिरी, जो धारणा सेई धारणा, तेबे आपणकर समस्त स्वार्थ जेल रे ही रहिजिबो। आपण भल कैदी होंतु, पुरस्कार भी मिलिबो। एमिति काहेकि हुए जे दुख एवं अनुभूति जोगु किछि लोकंक भितरे अधिक भॉइड क्रिएट हुए, किंतु किछि लोकंक भितरे ए भॉइड अधिक न थाए। आपण प्रश्न पचारले समस्त तो पचारलेनी, यार उत्तर कोन? उत्तर हेउछि आपणक इच्छा। एहा ही हेउछि शेष शब्द, चॉइस। मु एइटा करिबी, मु सेइटा करिबी, मोर इच्छा। सर आपण जो सिस्टम विषय कहले, जो थे सब किछि आसी जाउछि, सूचना, शक्ति, राजनीति, पुंजीवाद, श्रेणी विभाजन, धर्म, सबकिछि। ए सिस्टम बाहर कथा जेतेबेले चिंता करूछे, सेतेबेले एहा एंड ऑफ रियलिटी परि लागे। प्रायतः मृत्यु सदृश लागे कि एया ही जानिथिली ए जाए। सिस्टम ही मते सबकिछि कहिछि। मोर एम्बिशन, मोर भय सबकिछि ए सिस्टम रु ही आसुछि। जदि मु ए सिस्टम बाहर को जाए, तेबे लागुछि जे सबकिछि शेष होई जिवो। द्वितीय रे जेतेबेले सिस्टम बाहर को जाए, सेई स्टेक्स कथा आसे जहा सिस्टम निजे आपनकु देई थाए। तो आपण निजे निष्पत्ति नियंती कि किछि भलो स्टेक्स बाहर करि नेबी कि, जेमिति आपण कहिले कि निजे ही एक्सप्लॉइटर हेई जिबि ना, तेरु ताहा बोधे भलो जे सिस्टम बाहर को आसे जिबि, निजे शोषणकारी नहि। सार मु आपनकु 1.5 वर्ष हेबो सुनुची। संस्थारे आपनकु सुनिबार मात्र 2 मास होइथिला। आउ मु खाली जानिबाकु चाहुथिली कि से केउठु आसिले, आउ से एमिति किपरि कहि पारुछंती। मु आपनक सह इंटर्नशिप कली, संस्था को देखिली, एवं मते बुझा पड़िला कि ए काम बहुत अलगा। बोधवे एहा ही ठीक, एवं जहा ठीक बोली मने हुए ताहा मध्य आपनक कारणरु ही लागुछि। कारण आपण ही सूचना देइछंती कि दुनिया एया, सेथिपई ए काम ठीक एवं मु एहा करूछि। आपनक ठारु दुरेई गले लागे कि सेही काम ही करिबा योग्य, किंतु आपनक पाखकु आसिले लागे कि किछि भलो स्टेक्स पई बुझामणा करिनेबी कि जेमिति अंतत आराम रे रहि परिबी। तेनु ए जिनिसकु मु बुझी पारुनी कि किपरि समाधान करिबी। आम भितर किछि अछि जहा कि बाहरु जेतेबेले इशारा मिले, सेतेबेले ही जाग्रत हुए। आमे जीव ही एमिति। आमे एते समय धरी कंडीशनिंग विषय रे कथा होथिले, जेमिति आमे खूब सहजरे कंडीशन हेई जाउना, सेमिति कंडीशनिंग रु मुक्ति पाई मध्य प्रभावरु मुक्ति। ता पाई भी बाहर के स्वाधीन व्यक्ति देखा गले ही भितर किछि घटी थाए, किछि ट्रिगर हेई थाए। जदि आपण जन्मरु ही जेल रे अछंती, सेठारे समस्ते कैदी केवल सेमानंकु ही देखिचंती। सेमाने जेल भितर ही निजर पर्व पालन करंती, सेठी ही छोट मोट कली झगड़ा करंती, सेठी केही रोजगार करे, केही धनी तो केही गरीब हुए, एवं एसबु जेल भितर ही चले। तेबे आपणको मनरे केबे भी जेल बाहर को जिबार इच्छा उठिबनी। आपणकर समस्त स्वार्थ जेल भितर ही रहि जिवो। आपण जणे भल कैदी होंतु, आपणको पुरस्कार मिलिबो। सबु किछि जेल भितर ही होई जिवो। आपणको खाइबा, विवाह, पिलाछुआ सबु किछि जेल भितर ही चलिछि। तेबे आपणको काहेकि लागिबो जे जेल बाहर को जिबार भी अछि? सेथिपई तो आपणको केबे केबे आकाश आड़कू चाहिबाकू पड़िबो। गोटिए स्वाधीन पक्षी देखिबे, भाबिबे ये कोन बाहर रखी। तेणु पाखापाखि लोकंकु देखि जेमिति कंडीशनिंग हेइताए, सेमिति स्वाधीनता पाई मध्य कोनोसी स्वाधीन व्यक्तिंक पाखापाखि रहिबाकू पड़िथाए। आमे संस्था सेथिपई ही तयारी करथिलु। ताहा बिना हेई न थांता, केवल शब्द आउ धारणा ही रही जाइथांता। कारण आपण बहुत दुर्बल, असुरक्षित। आपण एठू बाहरिबे तो 10टा जिनिस आपनको ऊपर प्रभाव पकेइबो। बाहर को जीवा भी दरकार नाही। एबे मोबाइल खोलिले ही 50टा जिनिस प्रभाव पकेइबो। हमर सबु द्वार खोला थाए। हमर सबु इंद्रिय माध्यम रे बहुत किछि भीतर को जाउ थाए, एवं ता विरुद्ध रे आम पाखरे कोनोसी सुरक्षा कि डिफेंस न थाए। जहा भीतर को जाए ताहा केवल अतिथि परि जाएनी, ताहा जाई बसी जाए। मु अहंकार कथा कहूतिली ना, सी निजको बहुत शून्य आउ एकाकी अनुभव करे। तेलु भीतर को जहा भी जाए, अहंकार ताकू धरी पकाए एवं कुहे एटा ही तो सत्य, एटा ही तो ठीक, तू आसी जा। आ मु ताकू मानि निए मो सत्य। एबे आपण फसी गले। एबे आपण काहेकि स्वाधीनता खोजिबे? जेमिति गुलामी बाहर आसी थाए, सेमिति स्वाधीनता पाई प्रेरणा मध्य
ଆରମ୍ଭରେ ବାହାରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। କାରଣ ବାହାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ବସାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ଗୁଲାମୀ। ତେଣୁ ସେହି ବାହ୍ୟ ପ୍ରେରଣାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ଭିତରବାଲାକୁ ହରାଇବାକୁ। ଆପଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଥିବେ କି, ତୁମକୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଆଁ ସହ ନୁହେଁ, ତୁମ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳିଯିବାର ବିପଦ ଅଛି, ତ ମୋତେ ତୁମକୁ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଆଁ ସହ ଲଢ଼େନି, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଲଢ଼େ। କାରଣ ତୁମେ ଜଳି ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ତୁମେ କହୁଛ କି ମୋତେ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଯିଏ ବସିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯିଏକି ଲଗାତାର କହୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ରିଆଲିଟି ରଖୁଥିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଦ ସୋଲ୍ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ତେବେ ବିଦ୍ରୋହ କାହିଁକି ଆସିବ? ସ୍ୱାଧୀନତା କାହିଁକି ଆସିବ? ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଏ, କୁହେ ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଦେଖ ମୋତେ, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି ତେବେ ତୁମେ ବି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ତମ ଭିତରେ କିଛି ମୌଳିକ ଅନ୍ତରତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ନଚେତ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିବ କି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁରୁଣା ସାଧାରଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଫସିଯାଏ। ମୁଁ ପଚାରିବି କି ସେଠି ରହୁଛ ହିଁ କାହିଁକି? ଯଦି ନିଜେ କହୁଛ କି ଫସି ଯାଉଛ, ତେବେ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ସେଇଠି ଯାଇ ରହିବାକୁ? ତେଣୁ ଏହା ତ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତମକୁ ନବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ବିନା କିଛି ହେବନି। ଏ ଭ୍ରମ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁନି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ, କି ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା ପରିବେଶକୁ ଚଲାଇ ରଖିବା, ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ସେଇଠି ରହିବା, ଯାହା ସଙ୍ଗତରେ ଅଛେ ସେଇ ସଙ୍ଗତରେ ରହିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ, ଯେଉଁ ଚାକିରି ସେଇ ଚାକିରି, ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ସେଇ ଧାରଣା, ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଛେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ, ଯାହା ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଆ, ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ପସନ୍ଦ ସିଏ ହିଁ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ପସନ୍ଦ ସିଏ ହିଁ ପସନ୍ଦ। ସବୁକିଛି ଆମେ ପୁରୁଣା ପରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗୃତି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ହବନି। ମୁଁ କହୁଛି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଉଥିବ ତେବେ ମୁଁ ଅଟକେଇ ଦେବି। ହେଇପାରିବନି ଭାଇ। ଯଦି ହେବ କିଛି ଗୋଟେ ନକଲି ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୂଲ୍ୟ ଦବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାହାରେ ବାହାରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ହିଁ ରଖିବ। ଲୋକମାନେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ଆପଣ ପୋଷାକ ଏମିତି ହିଁ ବାଛି ନଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବାଛି ନଥାନ୍ତି। କେହି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁଛି ତ କେହି ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ ପିନ୍ଧୁଛି କି? ଏହା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥାଏ ଭାଇ। ଏହା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନିଂ, ପରିବେଶ ଆଉ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ। ତାହା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କିମ୍ବା ତାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜର ପୋଷାକ ବି ବଦଳାଇବିନି, ଜୀବନ ସାରା ସେହି କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିବି ବା ଯାହା ପିନ୍ଧି ଆସିଛି ତାହା ହିଁ ପିନ୍ଧିବି। ତେବେ ତ ହେଇସାରିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ କହୁନି କି କେବଳ ପୋଷାକ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ତମେ ଜିଦ୍ ଧରିବେ କି ମୁଁ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଏହା ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଣାମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ ଯେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଭଏଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭଏଡ୍ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ଏମିତି କାହିଁକି? ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ପଚାରିଲେନି। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶେଷ ଶବ୍ଦ, ଚଏସ୍। ଯେଉଁ ଚେତନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ବାଛିବା। ତେଣୁ ମୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପଚାରିବାକୁ ବାଛିବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନ ପଚାରିବାକୁ ବାଛିବେ। ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ନିଜର ଚଏସ୍ର କଥା। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏହା କରେ, ମୁଁ ତାହା କରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା।
କେହି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ତ କେହି କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? କେହି କହୁଛି କି ମୋତେ ବନ୍ଧନରେ ହିଁ ରହିବାର ଅଛି, ପୁଣି ପଚାରୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଆଚ୍ଛା, କିଏ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ। ତେବେ ତୁମେ କୁହ ନା, ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ହଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏହା ପଚାରିପାର କି କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବି, ବାଟ କ'ଣ? ସେଥିରେ ବୋଧେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ପଚାରୁଛ କି ତୁମେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଉଛ, ତାହା ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିନ, ତେବେ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ସାର୍ବଭୌମ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଚେତନା। ସେ ନିଜର ମୋ ମର୍ଜି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମର୍ଜିରେ ତ ବୋଧେ ଆମେ ଫସିକି ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଏ ଛଟପଟ ହେବା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ଉପୁଜୁଛି, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରେସ୍ ଅଟେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ, କାରଣ ନୁହେଁ, ଗ୍ରେସ୍ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଲ୍ଫ ଏନକ୍ୱାରୀର ଇଚ୍ଛା ଉଠୁ। ଯଦି କାରଣ ଜାଣି ହୁଅନ୍ତା କି ଏମିତି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ଉଠେ, ସେମାନେ କେବଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ତ ଅନୁକମ୍ପା, ଅନୁଗ୍ରହ, ଗ୍ରେସ୍ ଅଟେ, ଏହାର କୌଣସି କାରଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, ମର୍ଜି ଅଟେ। ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜିନିଷଟି ଅଛି, ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ବାହାରେ କିଛି ବି ହେଉ, କେହି ବି ଥାଉ, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ୟା ତ ଦୂର କରିବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଚାଲିଯାଅ, ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କକୁ ଯାଅ କି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ଉଭୟ ହିଁ ବାହାରେ। ଉଭୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଲାଗେ ଯେ ମଜା ଆସିଗଲା, ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେଇଯାଏ। ବାସ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସାମାଜିକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟିକୁ କୁହନ୍ତି ନୈତିକ। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ, ବାସ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଟେ, ବାହାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ସମାଧାନ। ଯଦି ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ବାହାରେ ତ ଏମିତି ଯେ आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଭଟକୁଥାନ୍ତୁ, ତାହା ମଥୁରା କାଶୀ ହେଉ କି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଚାଲିଯାଅ କି ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଚାଲିଯାଅ କି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଚାଲିଯାଅ, ବାହାର ତ ବାହାର ଅଟେ। ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଚାଲିଯାଅ, କେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିଯାଅ।